周四，白宫发言人莱维特表示川普政府正在努力地降低民众的生活成本，提高工资，稳定物价。那么，明年的退税额度将会创下历史新高。医疗改革方面总统推动药品降价和创新方案。莱维特也解释了美军昨天扣押一艘委内瑞拉油轮的事件。另外，国会否决了两党所提出的关于奥巴马医保的修改方案。当天还举行了点亮光明节烛台的仪式，传递信仰自由的讯号。好，下面是本台驻华府记者张亮、任浩发来的报道。今天，白宫发言人莱维特在简报会上说，川普总统的施政让美国的通胀率从拜登执政时最高峰的9%下降到了现在的2.7%。他说这都得益于大而美法案。明年报税时美国人平均将多退税1000美元。The Trump administration is working hard every single day to bring down the cost of living through bigger paychecks and lower prices. 莱维特认为，美国普通工人的平均工资在拜登政府的执政4年间减少了3000美元，今年在川普总统的执政下恢复了1/3，大约1200美元。随着汽油价格的下跌，所有物价都将趋于平稳。Americans can also expect another boost to their bank accounts in the months ahead, as 2026 tax refund season is upon us after the holidays, and it's projected to be the largest ever, thanks to President Trump's passage of the One Big Beautiful Bill. 莱维特引述 Piper Sandler 的数据宣布，明年报税时，美国百姓的退税金额将增加1/3多，平均每位报税人可以多退税接近1000美元。简报会上，莱维特批评一些媒体选择性的报道。他说，川普总统正在恢复美国的医保和医疗系统。Democrats are now pretending they want a solution to this issue, but they created the problem. The president and Republicans are currently coming up with creative solutions and ideas to lower healthcare costs for the American people. He's secured numerous most favored nation drug price deals, with many more to come. 另外，全球目前都在关注美国扣押了一艘委内瑞拉的油轮。Because it's a sanctioned shadow vessel, known for carrying black market sanctioned oil to the IRGC, which you know is a sanctioned entity. 莱维特介绍，司法部和战争部联合完成了扣押行动，现在正在进入法律程序，要把这艘油轮押解到美国。今天参议院否决了2项分别由共和党和民主党议员提出的奥巴马医保的改革提案。周四，参议员分别向同僚推荐自己支持的修改后的奥巴马医保方案，但两党的议案都以51票赞成、49票反对而被否决。其中，共和党的提案遭到同党议员兰德·保罗和所有民主党议员的反对，民主党的提案赢得了保罗和其他3名共和党人的赞成。周三晚，国会领袖举行了光明节点燃烛台仪式，众院议长约翰逊和参院少数党领袖舒默先后发表致辞。1年1度的国会大厦点烛台仪式，标志着为期8天的光明节的开始，同时向美国社会传递信仰自由、宗教自由的信息。新唐人电视台记者张亮、任浩，美国华府报道。感谢张亮、任浩的报道。川普总统对全球各国苛征对等关税，不仅为美国带来了庞大的财政收入，同时也带动了全球制造业回流美国。不过对等关税到底合不合法，是否越权了？最高法院最快本周就会做出判决。另外，美国贸易代表格里尔也表示就算对等关税被判违法，那么川普政府也有其他办法来应对。美国最高法院最快这个星期就会裁决，川普政府依据国际紧急经济权利法对全球征收对等关税合不合法。美国贸易代表葛利尔10号出席大西洋理事会活动时表示，就算最高法院最终判决违法，也还有其他方法。You have a lot of familiarity with Section 301, with obviously I've referred to Section 232. There are people out there talking about Section 122, which is a balance of payments power, and the courts have even talked about Section 122. I'm under strict instructions from my general counsel not to reveal the backup plan. I'm confident that with other tools we have related to unfair trading practices, we can produce the tariff rates we need. 此外，如果最高法院判决违法，也会牵扯到目前已经征收的1400亿美元关税是否要返还。格里尔表示，这将造成美国财政漏洞，这也是为什么川普总统会如此重视。So it's a very important thing, the tariff. The decision of the Supreme Court's a very important thing. And Scott, we can do it other ways, but it's slow and it's cumbersome, and it doesn't have the power. It doesn't have the national security power that
what we have. So I hope we're going to be successful. 川普总统先前表示，如果最高法院推翻关税，美国将承受的损失将高达3亿美元。不过，除了关税收入外，这也将让川普政府所要达到的减少贸易赤字、贸易平衡以及重振美国制造业的愿景受到冲击。新唐人电视林家维、邱春荣综合报道。委内瑞拉反对派领袖、今年的诺贝尔和平奖得主马查多，经过2个多月的惊险的逃亡，终于在周3的深夜抵达挪威首都奥斯陆。周4，他站在酒店的阳台上高唱国歌，向支持者们挥手致意。马查多表示呢，他将把奖杯亲自带回委内瑞拉，将结束马杜罗的独裁统治。他还透露呢，美国方面一路协助他逃亡，未来他也将前往欧美访问，为委内瑞拉的民主化进程争取更多的国际支持。满面春风的玛利亚·马查多走到酒店阳台上公开露面，向支持者们挥手致意，高唱委内瑞拉国歌。这位在过去1年中一直东躲西藏的委内瑞拉反对派领袖、诺贝尔和平奖得主，于周3深夜经过一番惊险历程，戏剧性地抵达挪威首都奥斯陆。虽然没能如期参加颁奖典礼，而是由女儿安娜代为领奖并宣读讲稿，但马查多周4表示，他将会带着奖杯返回委内瑞拉，终结祖国的独裁政权。Mi deber era venir a recoger este premio para llevarlo de vuelta a los venezolanos. Y pronto estaré de vuelta en Venezuela y sé que muy pronto ustedes también. Y vamos a demostrarle al mundo que no solamente nos merecemos este premio, sino que realmente esta generación entera pasará a la historia de la humanidad. 尽管委内瑞拉当局对马查多实施了10年旅行禁令，甚至威胁如果去领奖就把他列为逃犯，但他依然冒着极大的风险，历时2个月惊心动魄的逃亡，终于如愿抵达挪威。据知情人士透露，除了乔装打扮，他还要穿越10个军事检查站，搭乘渔船横渡加勒比海，抵达岛国库拉索之后，再搭乘私人飞机飞往挪威。有消息称，美方事先知情，据说还有2架 F-18战斗机曾在委内瑞拉湾附近的空域盘旋守护。58岁的马查多原本预计在去年的委内瑞拉总统选举中挑战马杜罗，然而他被禁止参选，还面临了多项刑事指控。他在记者会上表示，马杜罗依靠集权统治、恐怖组织和贩毒集团的支持，攻击和伤害了数百万委内瑞拉人，而联合国也认定其犯有反人类罪。在另一场记者会上，挪威首相斯特勒一同出席。他表示，挪威准备支持一个民主的委内瑞拉建立新的健全的制度。Some people talk about invasion in Venezuela, the threat of an invasion in Venezuela, and I answered, Venezuela has been already invaded. We have the Russian agents, we have the Iranian agents, we have terrorist groups such as Hezbollah, Hamas, operating freely in accordance with the regime. She asked me if I knew about President Trump's ultimatum and if I had received support. Right. And I said that I have no information regarding the first issue, and that I had affirmed that we did get support from the U.S. government in order to arrive in Oslo. 另外，马查多也与巴拿马总统穆利诺会晤，表达感谢。接下来，马查多预计会访问欧洲和美国，为委内瑞拉的民主化进程争取更多支持。新唐人电视台记者郭约西综合报道。据最新消息显示呢，中共的电信企业中兴通讯因为多年来一直在海外国家存在严重的行贿行为，可能需要向美国政府支付超过10亿甚至到20亿美元左右的罚金。消息一出呢，中兴的股价周4应声大跌。据路透社报道，今年美国司法部已对中兴通讯展开调查，指控其涉嫌在南美和其他地区向外国官员行贿，以获取商业利益，违反了海外反腐败行为法。消息人士指出，委内瑞拉已确认是涉案国之一，中兴可能需要向美国政府支付超过10亿美元，甚至可能高达20亿美元才能达成和解。消息传出后，中兴周4在香港上市的股票暴跌超过12%，深圳股票也暴跌10%，跌停。
中兴通讯与美国政府的法律纠纷由来已久。2017年，中兴承认非法向伊朗出口美国产品，并支付了约11.9亿美元罚款。2018年，因向美方虚报员工资讯，遭美国商务部发布拒绝令，全面禁止美国公司向中兴出口关键芯片与软体，导致中兴的业务停摆近3个月。时任美国总统川普介入后，中兴追加支付了10亿美元罚款，并同意接受为期10年的严格监管，美方才在当年夏天解除了禁令。知情人士表示，任何涉及中兴的美中和解都需要经过中共当局批准，因此短期内是否能完成谈判仍存在变数。如果这次和解谈判失败，中兴可能再次面临美国的出口禁令，进而影响其从高通、英特尔、超微半导体等美国科技企业进口芯片与关键零件的能力。而高通骁龙芯片仍是中兴高端手机的核心部件。中兴去年的净利润约为11.6亿美元。如果最终支付超过10亿美元甚至更高的罚款，中兴的财务将承受重大压力。早在2015年，中兴曾被指控于1998年到2014年间，至少在18个国家涉嫌向外国官员行贿，金额从几百万到上千万美元不等，以换取电信基础设施合同。其中多个国家已经在展开调查。新唐人电视台记者刘佳佳，美国报道。12月10日，65位加拿大国会议员联署发表声明，呼吁中共立即停止对法轮功修炼者的迫害以及海外跨国镇压行为。议员们强调呢，这不仅是为了保护宗教自由和言论自由，也关乎加拿大的主权和民主。从去年开始呢，中共不断升级对海外法轮功学员和神韵艺术团的跨国镇压。加拿大国会目前正在通过 C219 号议案，强化对侵害人权的中共官员的制裁力度。I think these statements are extremely important for people to see that we are standing up against the kind of persecution that many of the Falun Gong are having to endure. It's unfair, and it's up to many of us to stand up and be a voice for those who are voiceless. 联署行动在今年7月展开。参与签名的议员持续增加。声明指出，2025年，中共曾向加拿大4座城市的神韵演出场地发出了炸弹和大规模枪击威胁，和全球超过140起同类事件一样，都是中共全球打压法轮功和神韵艺术团恐怖行动的一部分。It shows the insecurity of that regime, that it's constantly trying to threaten arts displays, but we press on, need to press on and defend our freedom in this country. We need to make sure that their foreign interference, their transnational repression of Chinese nationals and Hong Kongers and Taiwanese and Falun Gong practitioners right here in Canada comes to an end. 声明强调，中共自1999年起的迫害，至今已蔓延到海外。26年来，加拿大法轮功学员遭到监视、骚扰、恐吓、袭击、假信息和网络攻击等多重压力。这些行为不仅危害法轮功团体和神韵演出，也威胁到加拿大的主权和民主。近期，加拿大安全部长对此高度关切，并鼓励法轮功团体持续向相关部门报告和交流。We should protect religious freedom in this country at every turn, including for our Falun Gong practitioners. We should protect freedom of expression at every turn, from foreign governments trying to suppress the freedom of Canadians to express themselves however they wish. My own private member's bill, C219, which will actually strengthen sanction laws in Canada, including going after those that are doing transnational repression here, and making sure that Canada is not used as a safe haven for those corrupt foreign officials committing human rights. Mr. Speaker, this is a petition about a very serious issue, the persecution of the Falun Gong in China, including the grotesque and illegal organ harvesting. 越来越多的议员在国会递交民众签署信，不断呼吁停止迫害法轮功。Specifically, they're calling upon the government of Canada to proactively deploy all possible avenues to publicly call on the Chinese regime to end its persecution of the Falun Gong in China and transnational repression abroad. 新唐人电视台加拿大记者站采访报道。周三，美军和日本举行了联合军演，出动了 B-52 轰炸机、F-35、F-15 战机等等。多种机型联手秀肌肉，彰显美日同盟的军事实力，以此来回应中共上周在日本周边的军事挑衅行动。日本防卫省强调，
美日坚决反对任何以武力改变区域现状的举动。另外，日本首相高市早苗首次入选2025年度的全球100大最具权势女性的榜单第3名。日本航空自卫队发布的画面显示，这次美日联合演习动用了2架美军 B-52战略轰炸机、3架日本 F-35隐形战斗机以及3架 F-15制空战机。这是自中共上周在日本周边展开军演以来，美军首次在该区域秀肌肉。周四，日本防卫省在一份新闻稿中指出，日美双方重申坚决阻止任何以武力单方面改变现状的企图，并确认日本自卫队与美军都保持高度戒备状态。此前一天，中俄战略轰炸机联手飞越东海及西太平洋，对日本和韩国发起挑衅，日韩空军立即出动战机应对。日本防务省指出，2架俄罗斯图95战略轰炸机从日本海飞向东海，与2架中共的轰6轰炸机会合，在太平洋执行长程联合飞行。随后，4架中共歼16战机加入编队，与轰炸机群共同执行在冲绳与宫古岛间国际水域的往返飞行。周三，日本政府谴责中俄2国在日本近海上空进行联合演习，威胁日本国家安全。両国による度重なる爆撃機の共同飛行というのは、我が国周辺における活動の拡大、活発化を意味するとともに、我が国に対する恣意行動と捉えざるを得ない、まさに我が国の安全保障上重大な懸念と。韩国军方周二表示，7架俄罗斯战机与2架中共战机闯入该国防空识别区。周三，中华民国总统赖清德谴责中共近期在日韩周边的军事行动，他警告中共正在加剧区域紧张局势。这是非常不恰当的行为，我国坚定的反对用暴力或胁迫的方式改变区域的和平稳定的单边行为。近期，为了应对中共的军事威胁，日本正加速在西南岛屿的军事部署。而距离台湾仅110公里的与那国岛成为第一道防线。高市早苗政府计划沿着琉球群岛建设导弹防御系统、雷达站、弹药储存库与电子作战设施。这条从九州延伸到台湾附近的防线被称为导弹岛链，为日本40多年来最大规模的军事建设。日本首相高市早苗的强硬政策备受国际瞩目。周四，福布斯杂志公布了2025年度全球100大最具权势女性榜单，高市首度上榜并排名第3，仅次于欧盟主席冯德莱恩和欧洲央行总裁拉加德。福布斯盛赞高市早苗等女性是动荡时代不屈精神的象征。新唐人电视台记者赵凤华综合报道。近期，乌克兰屡屡出动无人机打击俄罗斯的影子舰队中的油轮，还首次袭击了里海的钻井平台，重创了莫斯科的能源命脉。据国际能源署指出呢，俄罗斯11月的石油收入跌至开战之后的新低。同时呢，美国和欧洲也正在围绕川普总统所提出的和平方案展开激烈的角力。周三黄昏，一架海上无人机全速驶向一艘油轮，几秒钟后，油轮处腾起巨大火球，黑烟滚滚。这是乌克兰安全部门研发的海宝贝无人机在黑海上实施的一次打击行动。乌克兰官员证实，遇袭的大山号油轮是为俄罗斯运送石油的影子舰队成员，载重可超过16万吨。当时他正经过乌克兰专属经济区，前往俄罗斯的新罗西斯克港。这是在2周内俄罗斯的影子舰队第3次遭遇攻击，也是乌克兰今年首次承认对此类事件负责。基辅方面表示，这些油轮依靠错综复杂的船只网络来规避西方的制裁，帮助莫斯科出口石油，维系普京的战争资金。目前，打击俄罗斯的能源基础设施是乌克兰试图削弱莫斯科战时经济的主要方式。周四，乌克兰安全官员透露，乌克兰无人机首次袭击了位于里海的俄罗斯钻井平台，导致卢克石油公司旗下的20多口油气井停产。国际能源署表示，俄罗斯的原油和成品油出口收入11月再次下跌，降至109.7亿美元，创下自2022年2月入侵乌克兰以来的最低水平。
另有乌克兰官员周四向媒体透露，修订后的20点和平方案已经提交给美国，其中包含了关于领土以及扎波罗热核电站控制权的新想法。此前一天，美国总统川普与英法德3国领袖通了电话，双方进行了激烈讨论。We discussed Ukraine in pretty strong words, and we'll see what happens. I mean, we're waiting to hear answers before we progress. 据《华尔街日报》报道，川普总统日前向欧洲提出了以经济为核心的乌克兰和平方案，包括恢复俄罗斯对欧洲的能源供应、美国公司投资俄罗斯稀土等战略产业，以及动用遭冻结的2000亿美元俄罗斯资产来投资乌克兰的基础建设等。德国总理梅尔茨周四表示，预计周末将与美国官员就欧洲版和平方案举行会谈。他还提到，他们将与美方讨论乌克兰愿意做出哪些领土方面的让步。新唐人电视台记者易静综合报道。川普总统日前宣布将在明年年初公布加沙和平委员会的更多的细节。川普总统透露该委员会将成为历史上最具传奇色彩的委员会之一，这意味着中东和平进程即将迎来重大的进展。随着加沙停火协议第一阶段接近尾声，以色列政府周四再次强调，不允许哈马斯在加沙的未来治理中扮演任何角色。Under the 20-point plan, there is no future for Hamas inside of the Gaza Strip. They will be disarmed, Gaza will be demilitarized, and the people of Gaza will be de-radicalized. 以色列总理办公室发言人表示，加沙地带的所有哈马斯军事基础设施，包括地道和武器基地，都将被彻底摧毁且不得重建。此前一天，美国总统川普在白宫记者会上宣布，计划在明年年初公布加沙和平委员会的更多细节，包括哪些国家的领导人将会参与。It'll be one of the most legendary boards ever. Everybody wants to be on it. It's mostly going to be, I guess, we weren't thinking about it that way, but they want to all do it. Basically, it'll be the heads of the most important countries. 加沙和平委员会是加沙20点计划的关键要素，负责在联合国授权下治理加沙并监督重建工作，期限为2年且可以延期。以色列总理内塔尼亚胡此前表示，加沙停火协议第2阶段即将开始，最快可能在12月底启动。周三，以色列财政部长斯莫特里奇表示，以色列已最终批准在被占领的约旦河西岸的3个定居点建造764套住房。另外，据路透社报道，台湾国家安全会议秘书长吴钊燮近日对以色列进行了未公开的访问。此行正值台湾加强与以色列展开国防合作之际。台湾与以色列是重要民主伙伴。在哈马斯对以色列发动10月7号恐怖袭击之后，台湾对以色列表达了坚定的支持。新唐人电视台记者赵凤华综合报道。近日，保加利亚多个地方爆发了示威抗议。首都索菲亚周3晚，超过10万的民众走上街头，要求政府下台，抗议腐败横行。面对压力少数派政府撤回了2026年的预算案，并在不信任投票前宣布辞职。抗议矛头主要指向了寡头佩夫斯基。保加利亚将于明年加入欧元区，但该国的政治和社会分裂问题依然很严重。近日，保加利亚多地持续爆发示威抗议。12月10号晚上，首都索菲亚超过10万民众再度走上街头，抗议该国少数派政府没能解决根深蒂固的腐败问题。抗议民众群情激愤，有人使用雷射在国会大楼上投射出"下台"、"黑手党滚出去"、"公平选举"等字样。当天，普罗夫迪夫等20多个主要城市也同时爆发大规模抗议活动。上周，少数派政府在抗议声中撤回了新出台的2026年预算案，因为该案计划提高社保缴费额度和股息税，遭反对党及其他组织的反对。国会原定在11号对本届政府进行第6次不信任案投票。Гласуването на вота на доверие, днес правителството подава оставка. Глас издигнаха и млади, и стари, хора от различни етноси, от различни религии. Затова тази гражданска енергия трябва да бъде подкрепена и трябва да бъде поощрена. 据悉，抗议者们将怒火主要指向该国政治人物寡头佩夫斯基。
他所属的 MRF 新起点政党支持少数派执政联盟，反对者指控他操控政府政策，为其寡头利益服务。2021年6月，佩夫斯基因腐败受到美国政府的制裁。人口640万的保加利亚是欧洲最贫穷的国家之一，从明年1月1号起将成为欧元区第21个成员国。近年来，该国政治与社会陷入严重分裂，过去4年已举行了7次大选。新唐人电视台记者张琴综合报道。近日，欧盟依据相关条例对中共电商企业 TEAM 在柏林的总部展开了突击搜查。这次调查的原因呢，是因为中共向此类企业提供了大量的政府的补贴，扭曲市场竞争。TEAM 也通过低价商品吸引了大量的用户，以此来挤压竞争对手。另外，法国警方也同时展开行动，调查 TEAM 和西音这些平台涉嫌销售非法的儿童性玩偶，危害到了未成年人的安全。欧盟对 TEAM 在柏林总部的突袭搜查行动，依据的是欧盟委员会的外国补贴条例。该条例旨在遏制非欧盟企业因为受到政府补贴而在欧盟市场造成的扭曲竞争行为。欧盟委员会可对违规企业处以最高相当于其全年营业额10%的罚款。TEAM 的在线商店以极低价格出售各种商品，吸引了全球大量消费者，同时也挤压了竞争对手的市场份额。根据 TEAM 的最新报告，尽管该公司在2023年4月才进入欧盟市场，但其在欧盟的月均活跃用户已达到 1.16 亿。欧盟监管机构通常会在掌握违规证据时进行突袭检查，企业可能会因此做出让步或配合调查，来换取监管机构降低罚款。这次突袭正值欧盟内部对来自中国的廉价进口商品是以担忧之际。由于价值低于150欧元的包裹可享受关税豁免，大量低价电商货物涌入欧洲。欧洲零售商表示，这让 TEAM 和西音等中共企业平台获得了不公平的竞争优势。周三，法国警方也展开了一场全国范围的大规模行动，逮捕了约20名网购儿童造型性玩偶的嫌犯。而西音、速卖通、TEAM 等多家电商平台因为涉嫌销售这类非法商品，正遭到有关部门的调查。新唐人电视台记者付宇综合报道。阿根廷球王梅西近日呢在印度又掀起了一阵狂热。本周他将展开 GOAT 巡回之旅，首站到达印度的加尔各答，并将为一座高70英尺的他本人的雕像揭幕。此行呢，印度的球迷将以最盛大的方式向这位足坛的传奇人物致敬。好，下面是今天的国际聚焦。涉嫌暗杀美国转折点创办人查理·科克的泰勒·罗宾逊，12月11日首次亲自出庭。由于多项程序被封存，媒体批评案件不够透明，并要求提高公开度。罗宾逊被控9月10日在犹他谷大学枪杀科克，先前几次出庭都是以视频方式进行的。12月10日，墨西哥通过法案，将自明年起对未签署贸易协定的亚洲产品征收5%至50%的关税，涵盖服装、金属制品以及汽车零件等。其中，中国汽车将面临最高50%的税率，新关税将带来约28亿美元的收入，此举将冲击中国的制造业。12月10日，加拿大政府将4个组织列为恐怖组织，包括以鼓励青少年自残闻名的764、谋杀教派 MMC、恐怖电报联盟及伊斯兰国莫桑比克。刚刚率领国际迈阿密队夺得美国职业足球历史上首个冠军的球星梅西，将赴印度展开3天 GOAT 巡回赛。12月13日，他将在加尔各答揭开一座高达70英尺的巨型梅西雕像。印度球迷盛情地向这位8次金球奖得主致敬。新唐人电视台实习记者宁修综合报道。承传传统，匠心独具，普瑞堂玄宝黑参，精选韩国优质高丽参，历经2260天，9蒸9曝手工制作，富含人参皂苷，去除燥火，滋养身心。普瑞堂玄宝黑参再现生命活力。点击视频下面连结，输入 NTD999即可享受全球免运费。